فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإخوتي في الله، نواصل بفضل الله تبارك وتعالى علينا ورحمته بنا دروسنا في ما يتيسر من شرح الأدب المفرد على شرح شيخي الفاضل محمد رسلان حفظه الله تعالى. وقد دخلنا في باب جديد وهو باب فضل الكبير. نعم، بلال يقرأ إن شاء الله. حدثنا علي قال حدثنا سفيان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا سفيان حدثنا ابن جريج عن عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو وابن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عامر وابن العاص. لا ليس واو. الواو هنا من الكلمة عمرو. يكتب هكذا، يكتب بالواو عمرو. وقل عمري ابن العاص أو عمرو بن العاص. عمرو بن العاص. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. أحسن الله إليك. ويعرف حق كبيرنا فليس منا. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح سمع عبيد الله بن عامر. أحسن الله إليك. سمع عبيد الله بن عامر عبيد الله بن عامر يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. Donc on poursuit l'explication d'un nouveau chapitre qu'on a commencé déjà la semaine dernière concernant le mérite de la personne âgée, al-kabir. Dans le hadith, donc suivant celui qu'on a déjà expliqué, il dit l'imam, rahimahullah, Ali nous a rapporté. Man hada? Ali.
Ibn Abi Talib. Là, on est juste au niveau de Bukhari. Bukhari, il n'a pas rencontré les compagnons. Il a rencontré qui? Ali qui? Ibn al-Madini. علي بن المديني معروف جدا من رواة الأحاديث. طيب، فعلي بن المديني من مشايخ البخاري رحمه الله تعالى. قال حدثنا سفيان ها؟ بن عيينة أو الثوري. إذا أطلق اسم سفيان في سند البخاري فهو ثوري. مع أن الثوري وابن عيينة في نفس الزمان، في نفس الطبقة، لكن إذا أطلق اسم سفيان فهو الثوري. وإذا كان ابن عيينة فقال البخاري ابن عيينة. جيد، كما في السند الآتي إن شاء الله. Donc il dit Ali ibn Medini que Sufyan al-Thawri a dit, nous a rapporté, que Ibn Jurayj nous a rapporté, selon Ubaydillah ibn Amir, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Là, il est le compagnon, il a le compagnon. D'accord? Mais entre le compagnon et le Bukhari, il y a des rapporteurs. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي يرفع إلى النبي، ينسب إلى النبي. D'accord? Donc يبلغ به, ça veut dire que Abdullah ibn Amr ibn al-As, il affilie ce hadith au prophète. C'est-à-dire que c'est une parole du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a dit donc, celui qui n'est pas bienveillant envers nos jeunes et qui n'a pas reconnu le droit de nos anciens, il n'est pas des nôtres. Falaysa minna. Jaïd. Donc c'est exactement le même hadith que le précédent. Sauf que ici il a été rapporté par une autre chaîne de narration, ce qui le renforce encore plus, le hadith. Taïb. Et il cite une autre chaîne, juste après, il dit Mohammed ibn Sallam nous a rapporté que Sufyan ibn Uyayna nous a rapporté. Donc là, vous voyez, il précise là. Il dit ibn Uyayna. D'accord? Donc quand il ne précise pas, il dit Sufyan, c'est Thawri. Et quand c'est ibn Uyayna, il dit ibn Uyayna. Selon ibn Abi Nujayh, qui a entendu Ubaydallah ibn Amir rapporter selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, qui a filié au prophète, alayhi salatu wassalam, mithla, la même chose, la même parole. D'accord? Donc le hadith, on l'a déjà expliqué la semaine dernière, et il est également rapporté par Ahmed Abu Daoud, et il est authentique. Walillahi alhamdu minna. نعم اقرأ. حدثنا عبده. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. نعم طيب. Puis il rapporte le hadith juste après, presque le même hadith. Il dit, Abda nous a rapporté, selon Mohammed ibn Ishaq, selon Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, qui a dit que le messager d'Allah a dit, n'est pas des nôtres celui qui n'a pas reconnu le droit de nos anciens et qui n'a pas été bienveillant envers nos jeunes. Jaïd. Donc, dans le sens, c'est la même chose, sauf que ici, le hadith, il commence par Laysa minna, alors que dans l'autre version, c'était à la fin, Laysa minna. Et il commence par le droit de l'ancien avant le droit du jeune. D'accord? Mais sinon, l'ordre ici importe peu. فهذا الحديث إسناده ضعيف. هذا الإسناد ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق. عنعنة محمد بن إسحاق. وهذا محمد بن إسحاق مدلس، صاحب تدليس مشهور، ولكن الحديث أخرجه أحمد والترمذي وهو
بشواهده ومتابعته صحيح لغيره. صحيح لغيره. Donc ce hadith, si tu le prends tout seul, il est faible. Parce que la chaîne de narration, elle est faible à cause de Mohammed ibn Ishaq, qui a l'habitude de faire preuve de ruse en faisant croire qu'il a entendu le hadith de un tel et de un tel, alors que ce n'est pas le cas. Et pour éviter de tomber dans le mensonge, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle dans le hadith al-an'ana. Al-an'ana, il ne dit pas j'ai entendu, sami'tu. Il ne dit pas haddathana, ou akhbarana, ou anba'ana. Il nous a informé, il nous a dit, il nous a rapporté. Mais il va dire an fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Selon un tel, selon un tel, selon un tel, selon un tel. Et ce mot an, il peut impliquer le fait que tu as entendu de tes propres oreilles de la personne. Il se peut aussi que tu l'aies entendu de quelqu'un d'autre qui te l'a rapporté. Et qu'il y a entre toi et le rapporteur des gens, mais sans que tu le dises. D'accord? C'est du camouflage. Et comme il est connu pour faire ça, eh bien, quand lui il dit an fulan, an fulan, an fulan, on ne prend pas le hadith. Parce qu'il y a un risque. Mais malgré ça, on a vu qu'il y a d'autres chaînes de narration qui viennent le renforcer. Alhamdulillah. Donc on dit qu'il est sahih li ghayrihi. Il est authentique grâce aux autres versions. Alhamdulillah. فقوله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا يعني صغار المسلمين لعجز هذا الصغير المسلم وبراءته عن قبائح الإثم ومساوي الأعمال ويدخل في هذا المعنى رحمة الصغير في المعنى على تقدم السن لجهله وغباوته أو خرقه أو نزقه أو غفلته فإنه يرحم بالتعليم والإرشاد والشفقة. Donc il commence par expliquer ici la parole par rapport aux jeunes. Donc il dit le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui n'a pas fait preuve de bienveillance envers nos jeunes, ni envers nos jeunes musulmans. Jaïd. Donc pourquoi cette recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers nos jeunes? Eh bien parce que le jeune, lui, musulman, bien sûr, il est innocent. Il est innocent par rapport au péché que pourrait faire un adulte, par exemple, ou aux mauvaises actions qui sont faites de manière volontaire ou malveillante ou malfaisante. Non, un enfant, il est innocent. Jaïd. Donc rentre dedans le fait d'être bienveillant envers eux, jaïd, attentionné envers eux, eh bien à cause de leur jeune âge qui fait que ce sont des ignorants. D'accord? Ils ignorent beaucoup de choses. Et ils sont même bêtes, en vrai, à cause de leur ignorance. Ils sont dans la bêtise. D'accord? Aussi dans l'impulsivité, dans l'insouciance, jaïd, qui font que Allah tabarak wa ta'ala, donc, قد رفع عنهم القلم. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plume elle est levée pour cette catégorie de créatures qui sont les enfants, jusqu'à ce qu'ils atteignent la puberté. Pourquoi? Parce que justement ils ne sont pas encore en état intellectuel d'être responsables. Eh bien, par rapport à cela, on se doit d'être doux avec eux, d'être bienveillant, bienfaisant, attentionné et de veiller à eux. D'accord? Mais comment on veille à eux? Est-ce que c'est en les laissant faire ce qu'ils veulent? Est-ce que c'est ça la rahma pour les enfants? C'est pas ça la rahma pour les enfants. Celui qui laisse ses enfants faire ce qu'ils veulent, faire les bêtises qu'ils veulent, etc., ça c'est une rahma d'ignorant. Ça c'est une rahma d'ignorant. Jaïd. Mais une rahma d'un adulte qui a du ilm, qui a de la connaissance, qui a de la science, c'est une rahma qui implique que tu éduques l'enfant.
C'est ça la rahma. Tu l'éduques, bien sûr, avec douceur, avec patience, avec indulgence, avec tolérance. Mais tu dois l'éduquer. D'accord? Un enfant مثلا, que tu amènes à la mosquée et qui dérange les gens, tu te dois de lui dire chut. Ne parle pas, tu déranges. C'est pas tu dis non, moi je suis rahim envers lui comme ça et je le laisse. Parce que si je lui dis, il va le prendre mal. Non. Tu dois l'éduquer. Ta'lim, ta'dib. Tiens-toi bien, arrête de bouger, ne cours pas. Ne te mets pas devant les gens. Ne passe pas devant les prières. Ne parle pas. Prie. Adore Allah. Prends le Coran. Iqra. Jaïd. Limite, personne ne doit te remarquer. Personne ne doit remarquer que tu es là. هكذا هو التعليم والإرشاد. Donc il dit le cheikh بالتعليم والإرشاد, en les conseillant, en les orientant vers le khayr, en leur donnant les bons comportements, les bonnes mœurs. Jaïd. Quand tu vois qu'ils dérapent, boum, tu le ramènes. Normalement, un père ou une mère devrait avoir honte que son enfant soit une source de gêne pour les gens. De la honte. Moi, si je vois mon fils ou ma fille qui parle juste un peu trop fort, je me sens mal. Là, je me sens mal. Limite, si je dois, ben, je le prends, je le sors de la mosquée. Jaïd. La pudeur qu'on doit avoir, normalement, c'est ça. Wa shafaqa, bien sûr, la shafaqa. La compassion, l'empathie. Jaïd. وقوله صلى الله عليه وسلم ويعرف حق كبيرنا. الواو هنا بمعنى أو فالتحذير من كل منهما وحده، فيتعين أن يعامل كل منهما بما يليق به، فليحذر ألا يرحم الصغير كما يحذر ألا يعرف حق الكبير. Donc lorsqu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas des nôtres, celui qui n'est pas bienveillant envers nos jeunes et qui ne reconnaît pas le droit de nos anciens, le et ici, il a le sens de ou. D'accord? Il suffit de ne pas respecter un de ces deux droits pour être concerné par le hadith qui est laysa minna, n'est pas des nôtres. Donc le et ici, il a le sens de ou, l'un des deux. Si c'est les deux, c'est encore pire. Et si les deux, c'est encore pire. Donc la mise en garde, elle est faite contre celui qui n'honore pas les droits de l'ancien, mais aussi contre celui qui n'honore pas le jeune. Ou plutôt qui n'est pas bienveillant envers lui, à travers, on a dit, l'éducation, les conseils, et ainsi de suite. فَيُعْطِي الصَّغِيرَ حَقَّهُ مِنَ الرِّفْقِ وَالرَّحْمَةِ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِ ويعطي الكبير حقه من الشرف والتقدير والتوقير لما خص به من السبق في الوجود وتجربة الأمور. Donc concernant l'enfant, encore une fois, on doit lui donner son droit. Il a un droit sur nous. Et son droit sur nous, c'est la douceur, c'est la bienveillance, c'est la patience, c'est l'empathie. Jaïd. Et l'ancien également, il a un droit sur nous. L'ancien, il a un droit sur nous, qui est le fait qu'on doit l'honorer. On doit lui montrer un profond respect. Un profond respect. Et de la révérence. Jaïd. Pourquoi? Eh bien parce que cet ancien-là, il a plusieurs choses que toi tu n'as pas, qui est déjà le fait qu'il t'a précédé dans l'islam. Il t'a précédé dans la prière. Il t'a précédé dans le jeûne. Il t'a précédé dans toutes ces ibadat qu'Allah il aime. Jaïd, et bien sûr en âge. Et il t'a précédé dans le vécu. Il a un vécu que toi tu n'as pas. Donc par rapport à tout cela, tu lui dois un profond respect. Tawqir, ihtiram, ta'zim. وإجلال الكبير هو حق السن لكونه تقلب في العبودية لله في أمد طويل ورحمة الصغير لأن الله رفع عنه التكليف كما قلنا.
Donc, la révérence, la considération profonde qu'on doit avoir pour l'ancien, c'est par rapport à son âge, bien sûr. Par rapport, on a dit, au fait que, eh bien, il a baigné dans l'adoration d'Allah Tabarak wa Ta'ala, durant très longtemps déjà, alhamdulillah, durant de longues années, des décennies même. Alors que pour beaucoup d'entre nous, cela fait que quelques années. Certains, ça fait même pas 5 ans qu'ils prient. D'autres moins de 10, d'autres moins de 20. Alors que les anciens, ça fait 40 ans, 50 ans qu'ils prient. Et la bienveillance envers nos jeunes, eh bien, c'est par rapport au fait qu'Allah Tabarak wa Ta'ala, il a levé pour eux, on a dit, la responsabilisation. Même s'ils font des bêtises, ou des fois ils disent des mauvaises paroles, c'est pas écrit pour eux, Yom al-Qiyamah. Ils ne seront pas jugés par rapport à ces choses-là. Mais bien sûr, on a dit, cette rahma, elle doit faire que nous devons les éduquer. Et devons, s'ils font une bêtise, leur dire que ça c'est mal. Il ne faut pas le faire. وهكذا. وفي هذا من معاني التوسعة للقادم على أهل المجلس إذا أمكن التوسع له سيما إذا كان ممن أمر بإكرامه من الشيوخ سواء كان ذا شيبة أو ذا علم أو لكونه كبير قوم كما في حديث جرير والحديث حسن بمجموع طرقه كما في سلسلة الصحيحة إذا أتاكم كريم فأكرموه إذا أتاكم كريم الرجل كريم أكرموه. Et parmi les comportements donc qu'on doit tirer de ces hadiths, eh bien le fait que lorsque quelqu'un arrive lors d'une réunion ou d'une assise, d'une assemblée, eh bien on doit lui faire place, on doit lui faire une place pour qu'il puisse s'installer, jaïd, surtout si la personne fait partie des gens qu'on doit honorer, comme les personnes âgées, encore une fois, ceux qui ont des poils blancs, ceux qui ont de la science également. Donc ce n'est pas que les personnes âgées, mais c'est ceux qui ont aussi un certain degré, comme les mashayikh, al-ilm, les savants, les imams reconnus, les professeurs reconnus, les enseignants reconnus, les prêcheurs, même les étudiants en sciences qui ont un certain niveau, alhamdulillah. Jaïd. Donc même si en âge ils n'ont pas de cheveux blancs, mais il se peut que tu dois les honorer par rapport à leur science. Par rapport à leur science. Ou par rapport au fait que ce sont par exemple les représentants de leur village ou de leur ville. Le maire d'une ville, le chef d'un clan, d'une famille, Kébir. D'accord? Donc on doit aussi l'honorer. Comme cela a été rapporté par Jarir, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand est venu à vous Karim, donc un noble, il n'y a pas un noble, mais un homme respectueux ou un dignitaire dans sa société. D'accord? Que ce soit un noble ou quelqu'un qui a une fonction. D'accord? Une fonction. D'accord? Dans la société. Un représentant, un chef, un émir. Jaïd. Alors, Karim. Il rentre dedans, rentre les gens de science, etc. Bien sûr. Fa'akrimuhu. Honorez-le. Honorez-le. Jaïd. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jaïd. Il a été rapporté que des fois il était avec ses compagnons et là, il parlait avec ses compagnons, il discutait, il leur a inculqué la religion, etc. Puis lorsque venait des fois une personne qui avait un haut rang et qui était le chef de son clan, ben là, il arrêtait tout, il laissait ses compagnons et il prenait la personne avec lui et il partait avec lui. Jaïd. Est-ce qu'on va dire qu'il a délaissé les compagnons, il a privilégié la personne non. Parce que l'islam, il reconnaît les droits et les valeurs des gens qui ont un rang, un certain rang. Et c'était donc le chef de son clan.
Donc quand il a vu arriver, il a bien accueilli. Et il a laissé ses sahaba pour aller avec lui. Parce que derrière, bien sûr, il y avait une maslaha énorme quand tu fais ça aussi. Parce que quand tu as de bonnes relations avec quelqu'un d'influent, forcément, les intérêts derrière, les avantages reviennent aux musulmans, à la communauté musulmane. L'islam, il reconnaît les valeurs de chacun et les droits de chacun, alhamdulillah. Donc si par exemple ton cheikh ou ton imam il est en train de faire un cours et puis dès qu'on rentre dans la pièce, quelqu'un qui a un haut rang ou qui a une certaine fonction dans la société, il n'y a aucun mal à ce que l'imam arrête son cours et aille avec la personne. Et avec la personne, etc., pour lui consacrer du temps. Tu n'as pas le droit de dire « Ah, t'as vu, il a privilégié parce que c'est quelqu'un de... » Non, parce que si l'imam il fait ça, c'est pas pour lui. C'est pas pour son intérêt personnel, pour toucher de l'argent derrière ou des avantages de cette dunya, non. C'est parce que la religion lui demande cela. Lui demande d'honorer justement les gens comme ça, comme il se doit. إذا أتاكم كريم فأكرموه. طيب. نعم. فقوله عليه الصلاة والسلام فليس منا وردت أحاديث كثيرة ابتدأت بلفظ ليس منا وتعددت أقوال أهل العلم في ذلك. فمرة أهل العلم قالوا في تأويل هذه الكلمة ليس منا بليس مثلنا، أي ليس مثلنا. ومرة قالوا ليس من العاملين بسنتنا الجارين على طريقتنا، هذا تأويل آخر. ومرة قالوا ليس من أهل سنتنا، ومرة قالوا ليس من أهل الكمال منا، أهل الكمال. جيد. كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود، أي من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فليس المراد من ذلك إخراجه من الإسلام. طيب، من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا دعوى الجاهلية، ولكن المراد من هذا اللفظ المبالغة في الردع، يعني الوقوع في مثل هذا العمل، الردع والزجر. طيب، كما يقول الرجل لولده عند معاتبته لست منك ولست مني، يعني هذا لا يدل على أن يتبرأ منه ويقول أنت لست ولدي، لا. هذا يعني ما أنت على طريقتي، ما أنت على طريقتي، على خلقي. طيب. Donc la parole du prophète alayhi salatu wassalam n'est pas des nôtres. Cette parole-là, il faut bien sûr la comprendre et ne pas tomber dans les égarements des gens du takfir, hein, des ashab al-takfir ou dawa'ish, al-khawarij, qui disent que lorsqu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas des nôtres, ça veut dire que si tu fais cet acte-là, tu sors de l'islam. Bien sûr que non. Donc, surtout qu'il y a énormément de hadiths qui contiennent cette expression qui n'est pas des nôtres. Jaïd. Donc les gens de science, bien sûr, ont réuni les textes et sont arrivés à la conclusion que n'est pas des nôtres peut signifier plusieurs choses. Peut signifier n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous au niveau du comportement, au niveau du caractère. Ou alors certains disent il n'est pas de ceux qui pratiquent notre sunna. Ou alors il n'est pas de ceux qui sont sur notre voie, notre chemin, notre méthodologie. Ou il n'est pas des gens de notre sunna. Ou il n'est pas des gens
de la complétude. De la complétude parmi nous. Ce n'est pas quelqu'un qui a atteint un niveau de foi kamil, complet, mais sa foi elle est diminuée. Sa foi elle est basse. Jaïd. Donc parmi ces hadiths, on a par exemple, n'est pas des nôtres, celui qui a frappé ses joues, son visage, celui qui déchire son col ou son habit, et celui qui va dire des paroles parmi les paroles de la jahiliya. Là, on parle notamment lors d'un décès. D'accord? Lors d'un décès, niyah. On parle des lamentations interdites lorsqu'il y a un décès. Certains, par exemple, vont se frapper, vont déchirer leurs habits, vont dire des paroles qui font partie des paroles de la jahiliya, pré-islamique. Donc, est-ce que celui qui fait ça sort de l'islam? Parce qu'il dit le prophète laysa minna, n'est pas des nôtres. Bien sûr que non. Mais ce qui est visé ici, et ce qu'il a voulu faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça il faut bien le comprendre, c'est le fait d'accentuer la dissuasion. C'est vraiment pour dissuader les gens de faire ça. Jaïd, parce que celui qui entend laysa minna n'est pas des nôtres, bien sûr, tu n'as pas envie de le faire. Tu n'as pas envie de faire partie de ceux qui n'est pas du groupe du prophète et du groupe des sahaba. Subhanallah. Qui a envie de ça? Personne. Donc c'est un moyen dissuasif pour que les gens ne tombent pas dans ces choses. Comme lorsque un père dirait à son fils, quand il fait une grosse bêtise, eh bien, je ne suis pas comme toi, ou je ne suis pas de toi, tu n'es pas de moi. Ça ne veut pas dire qu'il renie. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il renie son fils. Mais ça veut dire tu n'es pas sur le même chemin que moi. Tu n'es pas sur le même chemin que moi. Tu n'es pas sur la même voie, le même comportement que le mien. واضح؟ نعم. حكي عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويل هذا الحديث ويقول ينبغي أن يمسك عن ذلك، أن يمسك عن تأويل هذا القول، فلا تقول يعني معنى ليس من سنتنا أو ليس من أهل سنتنا أو ليس، لا، قول ليس منا واترك الناس هكذا، اترك الناس هكذا، ليس منا. جيد؟ قال ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في زجر. وهذا كلام طيب، كلام جيد في الحقيقة. Il dit, Sofiane, c'est qui ici? C'est Cheikh Raslan qui parle. Ah oui, Cheikh Raslan qui parle. Hein, il dit, on a rapporté de Sofiane, Ibn Uyayna. Moi j'ai cherché, c'est pour ça que j'ai trouvé, je sais, ça, je ne saurais pas. Ibn Uyayna, d'accord? Il a rapporté donc que lui, il détestait qu'on explique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laysa minna. Il ne voulait pas qu'on dise que oui, ça veut dire n'est pas des nôtres, plutôt n'est pas sur notre sunna, on n'est pas sur notre chemin, n'est pas sur les gens qui ont une foi complète, etc. Il voulait qu'on garde l'expression, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas des nôtres, et tu laisses les gens comme ça. Parce que le but, l'objectif de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit c'est la dissuasion. C'est pas de minimiser. C'est pas de minimiser la gravité. C'est au contraire de dissuader et de montrer la gravité de la chose, pas de minimiser la gravité. Et là, Zaïd, donc il dit, il détestait qu'on explique cette parole-là. Parce qu'il dit, liyakuna awqa fi an-nufus, pour que le hadith, il ait plus d'impact sur le cœur des gens, sur le comportement des gens. Il ait plus d'impact au niveau de la dissuasion, comme on l'a dit, de la répression. D'accord? Alhamdulillah. وقيل المعنى ليس على ديننا الكامل أي أنه خرج عن فرع من فروع الدين وإن كان معه أصل الدين والحالات التي يخرج بها من الدين والعياذ بالله كثيرة. نعم, encore une fois on a dit cette parole-là, donc elle veut dire que celui qui fait ces choses-là n'est pas sur notre religion complète.
Ça veut dire qu'il n'aura pas respecté une des branches de la religion. Une des branches de la religion, mais bien sûr, il aura toujours asl din, la racine de la religion, qui est tawhid, qui est, etc. Bien sûr, il a toujours, d'accord? Mais une des branches, il aura perdu si il ne respecte pas nos anciens, il n'est pas bienveillant envers les jeunes, ou alors il se lamente lors d'un décès, etc. etc. جيد؟ نعم. والحديث قد ورد باللفظ ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني والحاكم إلا أنه قال ليس منا الحديث صححه الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب. Il y a une autre version que c'est bien de connaître, rapportée par Ahmed, Tabarani al-Hakim, qui a dit ne fait pas partie de ma communauté. Ne fait pas partie de ma communauté celui qui ne fait pas preuve de révérence envers nos anciens et qui n'est pas bienveillant envers nos jeunes, et il rajoute dans cette version-là, et qui ne connaît pas le droit de nos savants. Et qui ne reconnaît pas le droit de nos savants. طيب نعم. قوله ويعرف حق كبيرنا وفي لفظ ويؤقر كبيرنا قد أخرج أبو داود والترمذي. نعم الحمد لله هذا لفظ آخر لكن المعنى واحد. والتوقير التعظيم والترزين وهو الاحترام والإجلال والإعظام لأنك تقول وقرت الرجل إذا عظمته. وقرت الرجل إذا عظمته. نعم. Donc التوقير, d'accord, le verbe وقر يوقر. توقير, c'est la révérence, la déférence, le profond respect. Le profond respect, d'accord, qu'on a envers une personne. Donc tu dis وقرت فلانا أي عظمته. عظمته. Donc on voit ici, d'accord, le droit que ont les jeunes, les anciens et aussi les savants. Les savants. Tous ceux qui ont une part de science ou tous ceux qui ont plus de science que toi. Que dire alors de ceux qui sont plus âgés que toi, plus de science que toi? Donc attention, il y a certaines personnes qui parlent avec leur imam, leur enseignant, comme s'ils parlaient avec un collègue. Comme s'ils parlaient avec un collègue. Ou à son petit frère, ou à sa sœur. Il a le droit du ilm sur toi, il a le droit de ta'alim, l'enseignement, il a le droit du fait qu'il est plus âgé que toi. Le musulman, il est obligé de respecter tous ses droits. Il est obligé. S'il n'a pas l'habitude, il se réforme. Il se réforme. واضح. ما يؤخذ من هذه الأحاديث. أولا تأكيد نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم على الرحمة بالصغار والعطف عليهم والشفقة بهم والإحسان إليهم. Premièrement, nous tirons de tous ces hadiths, bien sûr, donc, l'insistance de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, sur le fait que le musulman se doit de faire preuve d'une grande bienveillance et d'attention envers nos jeunes, de gentillesse envers eux, de compassion, d'empathie et de bienfaisance. Jahid. Et on a expliqué pourquoi, les raisons. ثانيا تأكيد نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم على توقير الكبار وإجلالهم والاعتراف بحقوقهم والمعاملة معهم على هذا المنوال. Deuxièmement, une insistance de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le fait qu'on doit montrer un profond respect pour les anciens, de la révérence pour eux, qu'on reconnaisse leurs droits et qu'on les traite selon cette méthodologie. D'accord? ثالثا
بيان فضيلة وأساس المجتمع الإسلامي مع بيان الخير الذي أسس عليه هذا المجتمع الفاضل لأن خللا عظيما جدا يحدث في مجتمع المسلمين عندما لا يعرف للكبير حقه والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك كما في هذه الأحاديث. Troisièmement, on voit donc la valeur, le mérite et la base de la société islamique. L'exposé du bien sur lequel une société musulmane doit se bâtir. Ça, c'est les fondements d'une société musulmane. Si tu enlèves ces fondements-là, eh bien, tu comprendras que la société, forcément, sera corrompue. Sera corrompue. Jahid. Si le droit des anciens n'est pas respecté, eh bien, il y aura un grand mal et une grande corruption dans la société islamique et au sein des musulmans. Bien sûr. Bien sûr. Que dire alors? Là, on parle des anciens. Mais que dire alors des parents? Que dire alors des parents? Et bon, vous n'avez pas pu assister au chapitre sur les parents parce que c'était au début du livre. Si vous voulez, ils sont sur Internet. Il y a des hadiths, de très nombreux hadiths sur le droit des parents. Donc, que dire alors des enfants qui maltraitent leurs parents, qui crient sur leurs parents, qui même frappent leurs parents, qui frappent leurs parents. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été très dur, parce que la parole laysa minna, c'est dur. Il n'y a pas de douceur ici. Laysa minna, c'est dur ça. D'accord? Donc il a été dur envers ces gens-là, envers ceux qui n'honorent pas les anciens, envers ceux qui ne sont pas bienveillants envers les jeunes, Jaïd, ou qui n'honorent pas ceux qui ont plus de science que eux. Laysa minna. Il n'est pas des nôtres, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. نعم. حدثنا محمود. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمود قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. On a encore un autre hadith avec donc les mêmes contenus. Il dit, le Bukhari, Mahmoud nous a rapporté. Mahmoud ibn Ghaylan. Mahmoud ibn Ghaylan. Et il a dit, Yazid ibn Haroun nous a rapporté. Al-Walid ibn Jamil nous a rapporté. Selon Al-Qasim ibn Abd al-Rahman, selon Abi Umama, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, celui qui n'est pas donc bienveillant envers nos jeunes et qui ne fait pas preuve de révérence envers nos anciens n'est pas des nôtres. Le hadith, il est bon, authentique. Yujillu ay yu'azzimu qadra. Yu'azzim qadra. Donc celui qui n'a pas un profond respect pour la valeur de l'ancien n'est pas des nôtres. هذه لفظة كما مر أو على طريقة سفيان كان يكره الخوض في تعويلها. D'accord? Donc comme on l'a dit, le falaysa minna n'est pas de notre religion complète, on n'est pas sur notre sunna, n'est pas des gens de la sunna, etc. Ou alors, on ne dit rien et on laisse les gens comme ça, comme l'a dit Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah. يؤخذ من هذا الحديث وجوب التوقير من الصغير للكبير احتسابا وطلبا للأجر كذلك ورحمة الكبير للصغير احتسابا وطلبا للأجر واتباعا للسنة وحرصا على التحلي بالأخلاق الفاضلة التي من جملتها رحمة الكبير للصغير وتوقير الصغير للكبير وبذلك يحصل التآلف بين المجتمعات والتآخي بين المسلمين الذي يجب أن يكون في الله ومن أجل الله لا من أجل الأنساب
ولا من أجل الإحساب ولا للمصالح الدنيوية ولكنه رجاء ثواب الله تبارك وتعالى. Nous tirons de ce hadith l'obligation. Donc c'est pas quelque chose qui est recommandé, mais c'est obligatoire. C'est obligatoire d'avoir du profond respect venant du jeune envers l'ancien. Et le jeune, il montre ce respect-là, il reconnaît la valeur et l'honore l'ancien parce qu'il espère la récompense d'Allah. D'accord? Parce qu'il cherche l'agrément d'Allah et la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et de la même manière, l'ancien qui va faire preuve de bienveillance envers le jeune, eh bien c'est aussi parce qu'il espère qu'Allah tabaraka wa ta'ala le récompense et lui réserve donc la meilleure des destinations bi'idhnillah azza wa jal, et aussi pour donc suivre la sunna, être conforme à la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, afin de se parer des comportements éminents et nobles, parmi elles donc la bienveillance de l'ancien envers le jeune et le respect du jeune envers l'ancien. Et lorsqu'on aura respecté juste ça, l'ancien qui va être doux, gentil avec les jeunes, et les jeunes qui vont respecter les anciens, eh bien sachez qu'il y aura une harmonie. Rien qu'à travers ces deux choses-là, il y aura certes une harmonie particulière dans les sociétés, une fraternité entre les musulmans, qui doit être faite en Allah. On doit aimer les gens en Allah, fillah, ou min ajlillah, et pour Allah tabaraka wa ta'ala. En Allah et pour Allah. Pas, on n'aime pas les gens pour leur généalogie, ou pour leur lignée, ou pour leurs origines. On n'aime pas les gens pour ça. On n'aime pas les gens parce qu'ils font partie d'une classe noble ou d'une famille connue, réputée, célèbre. Non, on aime les gens pour Allah. On aime les gens en Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour des intérêts de la dunya. D'accord? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit, lorsqu'il s'intéressait à une personne et délaissait les autres, il n'y avait aucun intérêt de la dunya dedans. Aucun intérêt personnel. Mais c'était uniquement pour plaire à son Seigneur subhanahu wa ta'ala et pour être utile aux musulmans. Al-maslah al-amma, l'intérêt général des musulmans. Jahid, en espérant bien sûr la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إجلال الكبير. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن زياد بن مخراق قال أبو كنانة عن الأشعري قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. Donc on passe à un nouveau chapitre, bi'idhnillah. On va juste le traduire et on l'expliquera la semaine prochaine, Inch'Allah. Chapitre Ijlalu al-Kabir. Ijlal al-Kabir. Donc le profond respect ou la révérence envers l'ancien. Envers l'ancien. Il dit le Bukhari, rahimahullah ta'ala, Bishr ibn Muhammad nous a rapporté, Abdullah nous a informé. Shkoun Abdullah. Shkoun Abdullah. Là, regarde, on a juste, entre le Bukhari et lui, on a juste une personne. C'est pas un compagnon, c'est impossible. C'est pas un compagnon. Ahsant, mashallah. Alhamdulillah. On l'a déjà dit plusieurs fois. Hein. Plusieurs fois, on l'a dit déjà. Il n'y a que Imiran qui prend des notes. Là. Donc,
Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, qui a dit, Aouf nous a rapporté, nous a informé plutôt, selon Ziyad ibn Mikhraq, qui a dit, Abu Kinana a dit, selon al-Ash'ari. Je connais al-Ash'ari. Sahabi. Hein? Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, qui a dit, fait partie de la glorification d'Allah, min ijlalillah, le fait d'honorer le musulman au poil blanc. Le fait d'honorer le musulman au poil blanc, aux cheveux blancs. L'ancien, le Kébir. Et également, Hamil al-Qur'an, le porteur du Coran. D'accord? Donc c'est qui le porteur du Coran? Celui qui le porte dans la main, comme ça? Il porte le Coran. Ben, je connais. Al-Hafidh faqat. On verra, Inch'Allah. C'est pas juste Al-Hafidh. Ça ne suffit pas, Al-Hafidh. Il n'a pas dit Hafidh, il a dit Hamil. D'accord? Al-Hafidh, huwa alladhi hafidh al-Qur'an. Hafidh. Il a mémorisé. Mais ici, le prophète dit Hamil. Donc on verra, il y a Hamil, c'est quoi le Hamil? Hein? بين الحامل وحافظ إن شاء الله السبت القادمة إن شاء الله. اصبر. Donc il dit le porteur du Coran, غير الغالي فيه, qui ne fait pas preuve d'exagération à l'égard du Coran. On verra c'est quoi l'exagération à l'égard du Coran. Est-ce qu'on peut exagérer à l'égard du Coran? Non, on peut exagérer. Dans le sens, c'est possible. C'est pas bien, mais c'est possible. Et sans être laxiste à l'égard du Coran. On verra c'est quoi le laxisme à l'égard du Coran. Il fait partie également de la vénération d'Allah, de la glorification d'Allah, le fait d'honorer as-sultan, le dirigeant, al-muqsit, juste et équitable. والحمد لله. وهذا الحديث حسن أخرجه كذلك أبو داود مرفوعا. Et le hadith, ce hadith il est bon. Donc on voit que dans ce hadith, c'est Abu Musa qui dit ça. C'est la parole d'Abu Musa l'Ash'ari qui a dit Inna min ijlalillah kada wa kada. Mais l'imam Abu Daoud a rapporté le même hadith marfou'an. Amana marfou'an. Yasil ila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc on voit que cette parole-là, en vrai, elle remonte aussi jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Nasallallahu an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.